अनमोल वचन। साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे सी गुरु अमरदास महाराज जी के मुबारक जीवन इतिहास बारे। बाबा अमरदास हर साल गंगा ते इशनान करन जांदे। ये रस्म 20 साल लगातार पूरी की। जदों 21ਵੀਂ वार गंगा ते इशनान करके वापस आ रहे ते रस्ते दे विच अजिही घटना वापरी जिहदे करके बाबा अमरदास जी का जीवन बदल गया। रस्ते विच एक ब्रह्मचारी मिलिया। उस ब्रह्मचारी दे नाल प्रशादा पानी छकिया, जल पानी नाल सेवा की। जदों ब्रह्मचारी ने पूछया कि इन्ना तुहाडा मिठ बोलड़ा सुभाअ, इन्ने चंगे सुभाअ दे तुसीं मालक हो, तुहाडा गुरु कौन है? बाबा अमरदास जी कहन लगे, कहंदे अजे तक ते मैं गुरु कोई धारण नहीं किता। वो जिहड़ा ब्रह्मचारी सी बड़े बोल कबोल बोलदा होया चलिया गया, कहंदा नगुरे बंदे दा संग कीता है। बाबा अमरदास जी नूं कह के गया, कहन लग्या सारी उम्र बतीत हो चली है, अजे गुरु धारण नहीं किया। वेखें किते सारी जिंदगी नगुरियां ही ना बतीत हो जाए। बाबा अमरदास दिन रात मन अंदर टका कोई नहीं, चैन कोई नहीं, हर वक्त भटकना दे विच है। पर हुण गुरु कित्थों मिले? बार बार उस ब्रह्मचारी दे बोल कन्नां दे विच पैंदे कि मैं नगुरे दा संग कीता है। जदों रात नूं लेटे पे हन, अमृत वेला होया, दिन चढ़िया, कन्नां दे विच बोल पए। उन्हां बोलां दे नाल मन नूं बड़ा सकून मिलिया। ये बोल कित्थों आ रहे सन? ये गुरबाणी कौन पढ़ रहा सी? गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी की पुत्री बीबी अमरो जी, जेड़े बाबा अमरदास जी दे वड्डे भराता दी नूंह सी, भाव बाबा अमरदास जी दे भतीजे नाल विआहे होए सन। अमृत वेले हर रोज़ की तरह बीबी अमरो जी उठे। जदों नाल नाल दुध रिड़कदे पे हन, नाले सतगुरु की पवित्र गुरबाणी पढ़ रहे हैं। पुरातन समय तो साडे घरां दे विच अजिहा रिवाज सी कि जदों भी अमृत वेले उठना, साडियां मातावां ने, साडियां बच्चियां ने, उन्हां ने नाले काम करना, नाले भोजन तैयार करना, नाले दुध रिड़कना, नाले सतगुरु की पवित्र गुरबाणी नूं पढ़ना, जाप करना। मैनूं खिमा करिओ, अजिहे समय के दौरान जिस वक्त साडे घरां दे विच भोजन बनता है, उस वक्त घरां दे विच टीवियां ते सीरीयल रंग तमाशे चलते होण, वो सारा ऐसा माहौल जिहड़ा बनता है, उस माहौल दे विच जदों भोजन तैयार हुंदा है, फिर वो भोजन अमृत नहीं रह जाता, वो भोजन जहर बन जाता है। ते जिन्हां दे अंदर जाता है उन्हां दा अंदर भी उस जहर की तरह हो जाता है, जो कुछ टीवियां ते चल रहा हुंदा है। जेड़े झगड़े टीवियां ते चलते है, जो कुछ वेख के भोजन बन रहा है, उही झगड़े फिर साडे घरां दे विच भी आउंदे है। जे उही भोजन सतगुर की गुरबाणी पढ़दियां, सतगुरु साहब जी की नाम बाणी का सिमरन करदियां पकदा होवे, ते उस भोजन दे राही अमृत साडे अंदर जाता है, ते मनुख अमृत की तरह बन जाता है। बीबी अमरो जी हर रोज़ की तरह नाले दुध रिड़क रहे सन, नाले सतगुर की पवित्र गुरबाणी पढ़ रहे सन। मारू राग दा गुरु नानक साहब महाराज जी का उचारण किया होया पावन पवित्र शब्द पढ़िया जा रहा सी, जिहदे विच पढ़िया जा रहा सी। बीबी अमरो जी कह रहे सन, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए, त्यों चलिए तो गुण साहिब, अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया।
ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਲੋਹਾ। ਮਨੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਜੰਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੂਰ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਲੋਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਏ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਣਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਖੰਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਕੁੜਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਇਹ ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਗਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਾਚਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੰਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦੇਵੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 1546 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। 11 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ, ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲੀਏ
ਕਮਲੀਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਥਾਵਾਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਪਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1552 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਮ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਹਨ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 29 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲੇ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਬਤ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਏ, ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ